Only one, Paramartha. To get some Paramartha. India, rupee. What else? And Ukraine, Gribna. Different places, different. Depend on the name of the currency. Different name of currency. হয়ে গেছে, সাজানো হয়ে গেছে, ভোগ লাগিয়ে দাও। So this is ortho. In our language, ortho. That everybody understand. I work for you, give me that money. I have contact. I have a contact. I finish this job, then you have to pay me this much. That contact you have to pay. That is ortho. That we understand. But what is Paramartha? Paramartha means spiritual gain. Paramartha means spiritual gain. So it is based on Lord's satisfaction. Who is Lord? Supreme Lord is Krishna. Supreme Lord is Krishna. Krishna, once he explained, Madbhakta Pujya Bhadikaha. In Bengali language, say, Amar Bhaktir Pujama Hote Bado. My devotees' worship is more higher than my worship. The Lord explained. So in order to satisfy Lord, we have to satisfy His devotees. So our Paramartha is, Paramartha means serve, who is Lord devotee, we call Vaishnava. They call Vaishnava. So serve Vaishnava and serve Krishna. So Mahaprabhu explained about these two to his intimate devotees. That Prabhu kahe Vaishnava Sevan Krishna Nama Sankirtan Dui karo pabe Krishner charan. Mahaprabhu says, serve Vaishnava, chant Harinam, follow only two, then you can have the lotus feet of Krishna. That is Paramartha. That is called Paramartha. Then my next question is, who is Vaishnava? Who is Vaishnava? Who is Vaishnava? You are Vaishnava. He is Vaishnava. So he says, he is actually Pandit, scholarly Pandit, Sanskrit scholar. So he says, whoever lives in temple and chanting Harinam, they are Vaishnava. That he said. So if it is so, if the definition of Vaishnava like this,
then we have to serve everyone. Right? We have to serve everyone. Whoever lives in the temple, we should satisfy. In order to satisfy Krishna, we have to satisfy all the devotees who is living in the temple, as well as who is chanting. Maybe they are living in home, holy dham, in your own by your own way, but you are chanting. You are from USA, right? US, #1 country. You have lots of material facility, but you left everything behind. You coming here, right? Purpose, Paramartha. Do you understand my voice have been choked? But I am more than 5 hours just speaking. So anyway, this is the Paramarthos. So we have to always try that please all Vaishnava. But it is impossible to please everyone. Right? In management dialogue is management is thankless job, right? Management is thankless job, thankless. Why? It is not possible to please everyone. Someone become happy, someone not become happy. Therefore, what are you supposed to do? Or Sanatana Goswami has explained. Sahajatiya means like-minded. And higher. We have to associate with such person who is like-minded and higher than me. A Vaishnava etiquette to respect. ঘুম পাচ্ছে? জানি ভক্তদের, তো তোমার তো চোখের মুখ দেখে আমার ঘুম পাচ্ছে না, তোমার ক্রোধ হয়েছে। আচ্ছা তো যাও, পরে কথা বলবো তোমার সঙ্গে। তো ইয়ে বলছিলাম, what is it? Vaishnava etiquette say we have to respect everyone. Respect, Lord Chaitanya says, Amanina manodena. Meaning what? Amani means we should be completely free from all material recognition, appreciation, name, fame, desire. Completely free. Then we will consider we are following the Amani. Then Manodena means respect, give due respect to everyone. Give due respect to everyone. Even Srila Bhaktivinoda Thakur says, Uttam hayya Vaishnav habe nirabhiman jibe samman dive jani Krishna adhishtan. Although Vaishnava is Uttam, means elevated Vaishnava.
category, elevated category. But it should be completely free from all false ego. Nirabhiman, no false ego. Like Dinabandhu have, right? Dinabandhu free from or false ego. Are you free from all false ego? Yes or no? Are you free? Do you understand? So anyway, so Nirabhiman, no Abhiman, means no false ego. Even you are realized soul. Realized soul means your realization, chanting, realization, everything you have. I have seen my spiritual master. I have seen my spiritual master. Do you see? Do you see my spiritual master? Never seen. So, recently we are going to publish his biography in English, Hindi and Bengali. If it is possible for you to buy that biography, we keep the focus, three focus there in his biography. Culture, Vaishnava culture. You understand? At that time, relation amongst each other. Vaishnava relation, Vaishnava culture, and Gurudeva's life history. Gurudeva's life history. Three focus. Culture of that period of time, etiquette and Vaishnava etiquette. At that time, how it was. And Gurudeva's life history. So, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, whoever come in his room, whoever come, maybe 5-year-old, 10-year-old, 20-year-old, he's a sannyasi, he acharya, or he used to say with folded palm, but whoever come into his room, whoever paying obeisance to him, he always folded palm, telling Dasashmi. In the meaning of Dasashmi means, let me be your servant. Let me be your servant. Means what? Full of humility and respect. What? This is Jive Samman Devajani Krishna Adhishtan. All living being, that existence of tiny fire spark existence of Krishna. Tiny fire spark existence of Krishna. Therefore you have to respect. No matter what he behaved with me. Maybe he has tendency, antagonistic tendency towards me, but I have to respect. Like dog biting us. Walking on the road, dog bite us. As a human, we should not bite dog back. You understand what I say? We should not bite dog back. বলছে কুকুর আমাকে কামড়েছে, একটা মানুষ হয়ে আমি কি কুকুরকে ঘুরে কামড়াবো?
এটা কি সত্যিকার মনুষ্যত্ব? এই হচ্ছে তোমাদের, এটা হচ্ছে বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতা মিনস, হ্যাঁ কি হলো, হ্যাঁ করে দাও তো প্রোগ্রামে, হ্যাঁ পাঠক তো পাঠক আজকাল করতে হবে, ছেড়ে দাও। তুমি পাঠ করো না, তুমি পাঠ করো। আর কে আছে? প্রতাপ আছে। হ্যাঁ প্রতাপ পারবে না, হ্যাঁ পড়তে পারবে, তাহলে বলে মানে 12 অধ্যায়। আর চৈতন্য চরিতামৃত, অন্তঃখণ্ড 11 অধ্যায়, বিনা কে? হ্যাঁ দুজন আছে, দেখে হবে না, না করে আছে তো আধ ঘন্টা, উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ। মিনস উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট, because living entity means, life means they are tiny fire spark from of Lord Krishna's existence. That is Vaishnava philosophy. But nowadays we can see always there is competition, blaspheming, minimizing, criticizing. You understand what I have to say? So this is not Vaishnava culture. Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, whoever entered to his room, he used to say, Dasashmi, let me be your servant. Similarly, my spiritual master also. My spiritual master also follow the footsteps of Srila Prabhupada. Even several times I saw, like Acharya Bhakti Vallabh Tirtha Goswami, Bhakti Vigan Bharati Maharaj, they entered to my Gurudev room and paying obeisance. Gurudev also coming down from his bed and paying them obeisance. They used to say, Maharaj, you are our Guru. Why you are paying me obeisance back? Then he said, Baba, he used to say, Jive Samman Dive Jani Krishna Adhishtan. And I am paying you obeisance because your sannyas dress. Your sannyas dress. So many Acharya, whenever he came, whenever they visit my spiritual man, because he was, by age he was senior, and he was also scholar. Anything, if you ask, his answer always in his lips, with scriptural code. Therefore, Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj used to say, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj is alive Vaishnava encyclopedia. Whoever problem, whatever problem, they always come to a spiritual master. He always giving advice, proper reference. Without any credit, without expecting any credit, humbly they used to do for the Mahaprabhu's mission, for the service of Mahaprabhu's mission. That is Vaishnava culture. I'm not talking about that part.
This I'm talking about this Guru Maharajas. I'm talking about Guru Maharaj. That is Guru Maharaj's biography is focus. Three focus. Guru Maharaj's life, that period of time, what culture was there, real Vaishnava etiquette, 3 times. That is Guru Maharaj's biography stuff. Now I'm talking about this stuff. What is the actual culture of Vaishnava? Jive Samman Dive. As a Vaishnava, we have to respect everyone in state of criticism. Am I clear? I have to speak in Bengali a little bit because they don't understand English. তোমরা মানে বুঝতে পারো ইংরেজি? কি বললাম বলো? হে শোনো, বাংলা বলছে পারে। শোনো, তাহলে শোনো, বৈষ্ণব ধর্মটা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? বৈষ্ণব ধর্মটা দাঁড়িয়ে আছে সকলকে সম্মান দেয়া, সকলকে সম্মান দেয়া। আর বৈষ্ণব ধর্মের মূল সোপান কি বলছে? বৈষ্ণব সেবা করো আর নাম হরিনাম করো, দুটো। কে বলল? এটা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন। কখন বললেন? মহাপ্রভুর কাছে কিছু ভক্ত এসেছিলেন, তাদের বর্ধমানে বাড়ি। যখন মহাপ্রভু পুরীতে ছিলেন, জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন, আমার গলাটা ধরে গেছে বলে তো, সেই 3টে থেকে কথা বলছি তো, ভোর 3টে থেকে। সে যখন জগন্নাথ জগন্নাথ পুরীতে থাকতেন চৈতন্য মহাপ্রভু, এই বর্ধমান থেকে কয়েক ভক্ত গিয়েছিল, তাদের নাম চৈতন্য উল্লেখ আছে। কি নাম? না মালাধার বসু, রাজশেখর বসু, সত্যরাজ খাঁ, এদের নাম এখানে উল্লেখ আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, প্রভু আমরা তো গৃহস্থ, আমাদের কর্তব্য কি? তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন, প্রভু কয়ে বৈষ্ণব সেবন আর নাম সংকীর্তন, 2 করো পাবে কৃষ্ণের চরণ। এই যে বৈষ্ণব ধর্মের লোকেরা কি চায়? তুমি কি চাও বলো? সুন্দর বাড়ি হবে, ছেলের বিয়ে দিয়ে সুন্দর বৌমা আসবে, এটা কি? তো কি চাও তাহলে বলো? শোনো, বৈষ্ণব ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণ চরণ সেবা। এটাই বলছেন মহাপ্রভু। কি বললেন? প্রভু কয় বৈষ্ণব সেবন, বৈষ্ণব সেবা করো, আর নাম সংকীর্তন, নাম করো। দুটো করলে কি হবে? পাবে কৃষ্ণের চরণ। প্রভু তোমার মুখস্থ আছে? যশোমতী নন্দন মুখস্থ আছে? যশোমতী নন্দন মুখস্থ আছে? তাই এটা করতে হবে না, আমার গলা খারাপ হয়ে গেছে, আমি করতে পারবো না। কথা বলছি খুব জোরে, মানে জোরে প্রেশার দিলে তো বেরোচ্ছে। 2 করো পাবে কৃষ্ণের চরণ। তাহলে বৈষ্ণব ধর্ম মানে ভগবানের চরণ সেবা লাভ করা। ভগবানের সেবা করতে গিয়ে কি ভগবান কি বলছেন? হাতে বড়। সেই জন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কি বললেন? প্রথমে বৈষ্ণব সেবা বললেন, তারপরে কৃষ্ণ নামের কথা বললেন। কেন বললেন? বৈষ্ণবের সেবা করলে ভগবানের সুখ হয়, বৈষ্ণবের সুখ হয়। বৈষ্ণব সেবা করলে ভগবানের সুখ হয়, আর বৈষ্ণবদেরও সুখ হয়, আর তাদের আশীর্বাদ পাওয়া যায়।
বলো। বৈষ্ণব চিনতে নারে দেবেরও শকতি, শাস্ত্র বলছে। দেবী দেবতাও চিনতে পারে না বৈষ্ণবকে। কথা বন্ধ করে দেবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রভুপাদ বলছেন, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। Actually, one devotee asking me question, how to recognize a Vaishnava? In this regard, I am giving reply. Let me talk first Bengali, then I will speak in English. Okay? So, বলছে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। কনক মানে হচ্ছে টাকা পয়সা, যার টাকা পয়সার দিকে ছুটছে না। দেখো, যিনি সাধনা করতে এসছে তাদের লক্ষ্য থাকবে কি? ভগবানের সেবা, ভক্ত সেবা, এটাই লক্ষ্য থাকবে। তা আমি ভগবানের সেবা করব, মাইনে নেব, ভগবানের সেবার জন্য কালেকশন করব সোসাইটিরে, তার জন্য কমিশন নেব, এইগুলো নয়। কনক কামিনী, কামিনী মানে বাংলা অর্থ মেয়ে ছেলে, কিন্তু এখানে হবে ইংরেজি বলে সেন্সুয়াল ডেজায়ার, মানে হচ্ছে সেন্সুয়াল ডেজায়ার মানে বাংলা কি হবে, মানে ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার বাসনা। নিজ ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার বাসনা যাদের চলে গেছে। কনক কামিনী আর প্রতিষ্ঠা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, আমাকে লোক ভালো বলুক, আমাকে লোক বাহবাদী, আমাকে সব বহুমানন করুক, এরম যাদের বিচার চলে গেছে, যারা সব চলে গিয়ে হরিনাম করছেন, পরম্পরার আনুগত্যে থেকে হরিনাম করছেন, তাদেরকে বৈষ্ণব বলা হয়েছে। বোঝা গেছে? এটা প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত, মানে আমার গুরুদেবের গুরুদেব। এখন প্রভুপাদ বলে সবাই জানি ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু প্রকৃত অর্থে প্রভুপাদ মানে কে? না, প্রভুপাদ মানে তিনি যিনি মহাপ্রভুর প্রত্যেকটা আদেশ নির্দেশ জীবনে পালন করে চলছেন, তিনি প্রভুপাদ। সেই বেচারে সবাই প্রভুপাদ, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আমাদের কাছে প্রভুপাদ, প্রভুপাদ আদর্শ আছে কার না? ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, তাকেই আমরা প্রভুপাদ বলি। বুঝেছেন? সে প্রভুপাদ বলছেন কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। তখন বলছেন সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব। সংসার মানে এই জগতের আসক্তি, এই যে লাভ করব, আমার কাছে ভালো বলুক, আমাকে বহুমানন করুক, আমাকে বাহবা দিক, অন্য কাউকে দেওয়ার দরকার নেই, আমি সব থেকে ভালো। যখনই এটা মাথায় আসে, যেমন বিচার এসে যায় অন্যকে নিন্দা করা, অমুক খারাপ, তমুক খারাপ, এ খারাপ, তাহলে তার মানে আমি ভালো। বৈষ্ণব করে নিন্দে করে না। এই জন্য আমাদের আচার্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন চৈতন্য ভাগবতে, তিনি বলছেন কি, কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অজেয় চৈতন্য সেই যিনি ভেয়ে খেলে। যিনি কাউকে নিন্দা করে না, তিনি চৈতন্যদেবের দর্শনকে মেনে চলতে পারেন। বলো তোমার সংসার নিশ্চয়ই করবে। তোমার চেয়ে আমার বড় সংসার, তোমার সংসার কটা লোক আছে? তোমার দুটো মেয়ে আর স্বামী স্ত্রী দুজন আছে, তাই তো? 4 জন। আমার সংসারে আছে 5000 লোক।
এ তো সব জগৎ সংসারই আছে তো। আরে বোকা, শোনো, এটা ছুরি তোমাকে দেওয়া হবে, ছুরি। তুমি ছুরিটা নিলে কেন? ভগবানের জন্য ফল কাটার জন্য নিলে। ছুরিটা খারাপ, কিন্তু ছুরিতে মানুষ খুন করা যায়, তাই তো? তুমি তো মানুষ খুন করার জন্য নিচ্ছ না, তুমি নিজে ফল কাটার জন্য নিচ্ছ। তো ছুরিটা ভালো হলো না খারাপ হলো? ব্যবহারের বৃত্তি অনুযায়ী দোষ থাকে না। এই যে মাসি, এই মাসির একদম ওনার ছেলের ডালের ব্যবসা, বড় আড়ত। ওনার ছেলের পোস্টাতে বড় 30 বছর বয়স, বিশাল ডালের আড়ত। ওনার পতির, ওনার স্বামীর স্টিলের আড়ত, স্টিল সব পোস্তা মার্কেটে। ওনার মেয়ে, এই যে মেয়ে দেখবেন, দেখবেন ওনার মতো মেয়ে একটা ঘুরছে, দেবে এখানে আছে। ওনার মেয়ে হাই স্কুলের ইংলিশের টিচার। পয়সা নিয়ে কী করে জিজ্ঞেস করো? 1 পয়সা রাখে না, পয়সা নিয়ে ঘরেও ভগবানের সেবা করে, গিরিরাজ আছে, আর যা হয় সব এখানে মটকে দেয়, এখানে সব মটকে দেয়, ভগবানের সেবা সেখানে সঙ্গে দেয়। জিজ্ঞেস করো, নাম জিজ্ঞেস করেন যে ওখানে তোমার ঘরে কত লাখ টাকা আছে? বলবে যে পয়সা একদম নেই, পয়সা নেই, মাস বলবে। এটা বাস্তব, বিশ্বাস করেন, কারণ তুমি মানুষকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওনার মেয়েও আছে, উনি বহরমপুর হাই স্কুলের 12 ক্লাসে হাই স্কুলের ইংলিশের টিচার। 2টো এমএ, 2বার এমএ পাস করেছে, ডবল এমএ। তো উনি এখানে আসছেন, ওনার সংসার আছে তো, ওনার ছেলের বউ আছে, নাতিও আছে। তোমাদের দেশের, তোমাদেরই ওখানকার লোক। কোথায় বাড়ি জানো? তোমার বাড়ি তো মধ্যমগ্রাম, ওর ছেলের শ্বশুর বাড়িটা কোথায়? বারাসাতে। তো কাছে থাকি তো। হ্যাঁ, মাসি আর কার্তিক মাস বলে ঘুরতে গেছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো যেমন পয়সা খারাপ না ভালো? দেখো, পয়সা ভালো যদি ব্যবহারটা ভালো করা হয়। যদি পয়সা আছে, মদ খেলে বাড়িতে অত্যাচার করলে, তাহলে কি পয়সা ভালো হলো? হলো না। মদ খাও নাকি তুমি? কবে খেয়েছো লাস্ট বলো? দেখেছো? তাই? আচ্ছা, দেখ শোনো, এই মানে 10-15 দিন হলে এসছে। তো যা হোক, শোনো, যেমন মানে হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাপাচ্ছে, রাজ্যপাল সাইন করছেন, নোটটার ভ্যালু আছে। এখন ওই নোটটা নিয়ে যদি কেউ দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র কেনে, তাহলে কি দেশের উন্নতি হবে? ঠিক তেমনি করে আমাদের ব্যবহারের বৃত্তিটা রাখতে হবে। কোনোটাই খারাপ নয়, এই জগৎটা ভগবানের জগৎ। বিবাহ করে সংসার করাটা ভালো, আমার বিবাহ না করে মঠে আসাটা ভালো, কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক থাকে। কি উদ্দেশ্য? সংসার বিবাহ করব ভগবানের সুখের জন্য, ভগবানের সেবার জন্য বিবাহ করব। পুত্র সন্তান নিয়ে আসবো, ভগবানের সুখের জন্য করব। রান্না করব, ভগবানের সুখের জন্য করব। বড় বড় ব্যবসা করব, ভগবানের সুখের জন্য করব। দেখবে আমার সঙ্গে একটা লোক থাকে, এখন হয়তো নেই এখানে, প্রায় সময় ভারতবর্ষের মধ্যে একজন সুনামধন্য ধনী লোক,
তার নাম আগরওয়াল, মোহনলাল আগরওয়াল। তো ওনার যখন কোনো কিছু হয় আমাকে ডাকে। আমি বলি বাবু আপনি এক কাজ করুন, আমি গোপাল সহস্র নাম পাঠ করছি, আর আপনি মনে মনে যা বাসনা সেটা ওই সময় চিন্তা করুন, তাহলে ফল হবে। গোপাল সহস্র নাম পাঠ করার পরে বল বাবু আপনি কি বললেন? বলে আমার আরও ব্যবসা বাড়িয়ে দাও। কেন? আরে ব্যবসা ছাড়তে হবে তো। ও ছাড়বো কেন? ভগবানের সেবা করবো আমি। ওনার প্রায় জেকে টায়ারের মালিক, যে আছে না জেকে টায়ার কোম্পানির মালিক, তারপরে বংশী টায়ারের মালিক, বংশী স্টোরের মালিক, বংশী সুগার মিলের মালিক, রাইস মিলের মালিক, অনেক। বলছে আমার কত যে বাড়ি আছে ইন্ডিয়াতে নিজেও জানি না। আমি বলছি আরও তো আপনি চান কেন? এখানে আসতে দেখবেন, এখানে এসে কীর্তন করে দেখবেন নমস্কার দুর্লভ মানব ধরে, এখানে কীর্তন ধরে, ওরই কথা বলে, কিন্তু অত কত মালিক না না। হ্যাঁ না না, উনি তো লাইফে পাই আসেন না। ওনার অনেক মন্দির করেছে, হরিদ্বার আমাদের মন্দির উনি করে দিয়েছে, 6 কোটি টাকাতে খরচা করে মন্দির করে দিয়েছে। তো যাও, তো ব্যবহারের ভিত্তি অনুযায়ী ওনার নেশাটা কি? সব জায়গায় ভগবানের সেবা হোক। যত জায়গায় ফ্যাক্টরি করেছে তার মধ্যে একটা মন্দির করে রেখেছে, বড় বড় মন্দির, মঠের চেয়েও বড় বড় বিশাল বিশাল মন্দির দেখবেন। আপনাদের ওই ফিডার রোড কি বলে, ওই যে নজরুল মঞ্চ, রথতলা, ওখানে মন্দির দেখবেন অনেক বিশাল মন্দির করেছে। কলকাতার মতো জায়গায় 1 বিঘে জায়গা নেই। হ্যাঁ, আড়িয়া দেওয়া বিশাল মন্দির করেছে, 1 বিঘে জায়গা নিয়ে মন্দির হয়েছে, পার্ক সব করে রেখেছে মন্দির। বলছে আমি ভগবানের সেবা করবো। ঠিক না? ব্যবহারের ভিত্তি অনুযায়ী হয়, কোনোটাই খারাপ না। সংসার কেন খারাপ হবে? কেন? সংসার ভালো যদি ভগবানকে মাঝখানে রেখে করা হয়। ভগবানকে উঠিয়ে দিলেই গণ্ডগোল। ভগবানকে না কৃষ্ণকে ভুললে কি হয়? কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে দুঃখ পাচ্ছি দেব। কৃষ্ণকে আমাদের তো পয়সাও নেই, কিছু নেই, আমরা উপায় করি তোমাদের মতো? বলো, মাসির মতো লোকজন আছে, বলো মাসি আমার কিছু সেবা দেবে, দিয়ে দিল। এরকম অনেক আছে। বাবুকে বললাম বাবু আমার আলু নেই, পাঠিয়ে দিল 200 বস্তা আলু পাঠিয়ে দিল। ভগবান দেখার মালিক, ভগবান দেখার মালিক, এটা মাথায় রেখে যা কিছু করে করো। 4টে আশ্রম ভগবান দিয়েছেন, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। 4টে আশ্রমের মূল্য সমান। ভাববে না আমি গৃহস্থ বলে আমি নিচু হয়ে গেছি, আর এখানে সব বাসে মঠে বাস করছে বলে এরা অনেক উঁচু হয়ে গেছে, তা নয়। মহাপ্রভু এক সময় মহাপ্রভুকে ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কে বড়? মহাপ্রভু বললেন, যে ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদির বিচার। এটা মহাপ্রভুর মুখারিবন্ধ থেকে, মুখ থেকে শব্দ, মুখের শব্দ। যে ভজে মানে যার সেবাবৃত্তিটা যত বেশি সে তত বেশি বড়। বুঝতে পারছ? খারাপ কিছু নেই। যখনই প্রতিষ্ঠাতে যাবে, প্রতিষ্ঠা হেলে, অহংকার এলে ভগবান সেবা নেবে না। দেখবেন আমাদের এখানে একটাও কি নাম লেখা আছে অমুকের দান লেখা আছে? ওটা মঠ ঢুকে যাবে। গুরুদেব টাকা নিতেন না কেন? যাদের অহংকার দিয়ে যারা সেবা করতে চায় ও সেবা ভগবানে লাগে না, পরে মঠে অশান্তি হয়।
যখন ভগবান সেবা গ্রহণ না করে সেখানে অশান্তি হবেই হবে। এমনকি আমার মনে আছে, আমি তখন 1991 সাল না 1990 সাল, তখন আমি সন্ন্যাসী নয়, সাদা কাপড় পরা ব্রহ্মচারী। একজন নাম আমি ইলা নন্দী, সল্টলেকে বাড়ি, 4000 টাকা দিয়েছিলাম গুরুদেবকে। এখানে একটা তুলসীর মৎস্য বলে, কি বলে, তুলসীর জন্যে একটা ঘর বানানো, হ্যাঁ মৎস্য বলে না, তুলসী মৎস্য বানানোর জন্য। তো বলছে যে মহারাজ আপনি করেছেন তো, টাকাটা করেছেন তো, আমার স্বামীর নামটা লিখে দিতাম, তার স্মৃতির উদ্দেশ্য করতাম। গুরুদেব আমাকে ডেকে বললেন তোমার কাছে 4000 টাকা আছে? কেন? হ্যাঁ আছে, দিয়ে দাও। কেন? সে তো ইলানন্দী বলছে কী ব্যাপার, কেন মহারাজ? বলছে তোমার এই যে ভাব আছে, রেকগনিশন ভাব আছে, মানে তুমি এটা দিয়েছো, স্বীকৃতি যাও, এই সেবা ভগবান নেবে না। তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না, তুমি ভাবছো আমি ভগবানের সেবা দিচ্ছি, নেবে না তো নি না, টাকা নে। তখন সে বুঝতে পেরে বলছে না আমার টাকা লাগবে না। হ্যাঁ সেই শোনো, তোমার ঘরে 1000 ক্যারেট হিরে আছে, তুমি লোককে বলবে নাকি আমার ঘরে 1000 ক্যারেট হিরে আছে, অন্য জায়গায় কিছু বলবে? এই সাধনার উপলব্ধিটা প্রত্যেকে অনেক বেশি মূল্যবান। তাহলে কিরাম গোপন রাখতে হবে? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এরকমই, আপন ভজন কথা না কহিও যথা তথা। যেখানে সেখানে বললে কি হয়, ওই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাটা এসে যায়। যেখানে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আছে সেখানে ভগবান সেবা নেয় না। সেই জন্য এখানে বলছেন উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। কথা বোঝা গেছে? বৈষ্ণব ধর্মটা এরকম, আমরা মানছি না সেটা আলাদা ব্যাপার, যে মানছে তার উপলব্ধি হচ্ছে। দেখো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের পরম্পরার একজন বড় আচার্য। সে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন, যখন দেখিবে সমাজে বহু লাল কাপড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন নিশ্চয় করে জানিবে সেই সমাজে কোনো গণ্ডগোল ঢুকিয়াছে। কথা বুঝেছ? যখন দেখিবে সমাজে বহু লাল কাপড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন নিশ্চয় করে জানিবে যে সমাজে কোনো গণ্ডগোল ঢুকিয়াছে। সাধু হলে তো গণ্ডগোল চলে যাবে, তাহলে গণ্ডগোল ঢুকিয়াছে দেখি সত্যি বললো না মিথ্যে বললো? তোমাদের পাড়া গণ্ডগোল ছিল আগে, এখন গণ্ডগোল হলো কেন? ভক্তিবিনোদ শোনা, মহাজনের বাক্য কখনো বৃথা হয় না। কেন? কলিযুগ, লাল কাপড়, তিলক, টিকা মানে শিখা রেখে ঘুরলে ভালো টাকাও পাবে। মন্দির করে ধরলাম, মন্দির না করতে পারলে কোনো একটা মন্দিরের সঙ্গে জুড়ে দিলাম, সেখান থেকেও মানে কমিশন পেলাম, ভালো একটা সংসার চালানোর ভালো একটা উপায় বেরিয়েছে। এই জন্য দেখে মানে এখন বেশিরভাগ লোক এরকম এই দলে ভিড়ে যাচ্ছে। এই জন্যে প্রভু মানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন এটা। মহাপ্রভু তার আগে বলেছেন, রূপ গোস্বামীকে লক্ষ্য করে মহাপ্রভু বলেছেন যে সমাজে 3 প্রকারের জীব আছে, জলচর, খেচর আর স্থলচর। খেচর মানে যারা আকাশে উড়ে, স্থলচর মানে যারা স্থলে থাকে, জলচর মানে যারা জলে থাকে।
এখন এর মধ্যে বলছে স্থলচর পানির মধ্যে মনুষ্য অতি অল্পতর, মানুষ অনেক কম। সারা পৃথিবীকে যদি জনসংখ্যা গোনা যায়, খুব জোর হলে 700 কোটি মানুষ হয়, খুব জোর হলে 700 কোটি। বলছেন যত মানুষের সংখ্যা আছে, খুব অল্প সংখ্যক লোক বেদকে মানে। বেদ যারা মানে না তারা নাস্তিক, আর বেদকে মানে তো বেশিরভাগ লোক মানে বেদের কর্মপাঠটাকে মানে। যারা কর্মপাঠকে মানে তারা হচ্ছে কর্মী। বলছে কোটি কর্মীর মধ্যে পাওয়া যাবে এক জ্ঞানী, কোটি জ্ঞানীর মধ্যে পাওয়া যাবে এক মুক্ত পুরুষ, আর কোটি মুক্তের মধ্যে পাওয়া যাবে এক শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব। এ আমার কথা না, মহাপ্রভুর মুখ থেকে নিশ্চিত এই বাক্য। তাহলে এখানে এত বৈষ্ণব, এত সব লাল কাপড় পরা তিলকধারী সব বৈষ্ণব কি বৈষ্ণব হওয়ার চেষ্টা করছে, এই জন্য গণ্ডগোল। এই ধরো ধরো কীর্তন ধরো, কীর্তন ধরো, এই কীর্তন ধরো। মুখস্থ আছে, মুখস্থ আছে, মুখস্থ আছে না, মুখস্থ নেই, করো এটা তোলো, গলা ধরে গেছে, দাও কীর্তন করতে হবে না, ধরো ধরো। যশোমতি নন্দন ব্রজবর নাগর গোকুল রঞ্জন
Joy.
This one. বসো উঠাও না। আপনাকে ইংলিশে বলতে হবে, কেন? এখানে অনেক ইংলিশ ভক্ত ওই আপনার সব বাড়ি কোথায়? উনি আমার গুরু বোন। শিউড়ি ফলো হবে। মানে কি বলে, মানে তুমি তো বলবে তো এখানে আসতে, এখানে থাকতে পেয়ে যাবে, বসে পেয়ে যেতে। তাহলে actually we are trying to explain about the symptom of Vaishnava. There was one devotee asking me such questions. Then I explained what Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur explained. Yes, who is completely free from those attachments. One is Kanak, means money, wealth. Kamini, free from all sensual desire. Pratishtha, name, fame, recognition, appreciation, desire. And chanting Hare Krishna Mahamantra under the shelter of parampara. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he described those persons is considered to be Vaishnava. Am I clear? Prabhu, clear? Am I clear? So this is the Vaishnava. So this is the Vaishnava etiquette I am explaining. But nowadays we have seen so many Vaishnavas. So many Vaishnavas. But according to Mahaprabhu's calculation, it's very rare. Shuddha Bhakta, pure devotee, is extremely rare. Mahaprabhu described there is three type of living entities. One flying, one aquatic, one living on the earth. Amongst all the living entities, whoever living on the earth, amongst that living entities, human extremely rare. If you do census, then you can see only 700,000, or 7 billion people maximum. If you look Mahaprabhu's description, then you calculate, then you can understand how much rare a pure devotee. Mahaprabhu says, amongst all 7 billion people, very less people are honoring Veda. Whoever accepting Veda, mostly they are observing only karma part of Veda. Mostly, most number. So who is following karma part, they are kalkarmi. Mahaprabhu says, among the 10 billion karmi, we can find one Jnani. Amongst the 10 billion Jnani, we can find one liberated soul. Amongst the 10 million. Among the 10 million Jnani, we can find one liberated soul. Among the 10 million liberated soul, we can find one pure devotee, Shuddha Vaishnava. It's very rare. It's very rare. So therefore, we should think about. So many people are putting emblem, keeping ponytail, keeping neck bead, chanting who they are. If we calculate, there are 7 billion people, all they accept Veda.
In that way, if you calculate, then you can see there is no pure devotee. Why? 7 billion people, if they accept Veda, that means we can find 7,000, only 7,000 karmi. মানে 700 কোটি যদি লোক মনে করো সবাই বেদকে মানে, তাহলে কি পাওয়া যাবে? যে কোটি কর্মীর মধ্যে পাওয়া যায় জ্ঞানী। Among the 7 billion people, then you can find 7,000 Jnani you can find. After that, no Mukta Purush, no. No Mukta Purush, no liberated soul, no pure devotee. So to whom we are looking for? Surrounding Mayapur, so many people. So many people, who they are? I don't know who they are, but I am aspiring. I'm aspiring not to be a devotee. In that way, calculate that. So this is the description of Srila of Mahaprabhu. Anyway, so we have to finish 4th jam. আদিগোপাল করো, আমার গলা ফাটছে না, পাচ্ছি না, তো করো বলে কীর্তনটা তুমি করো, আমি তো বাকিটা করবো। চতুর্থ জাম সাধন, মধ্যাহ্নকালীয় ভজন, রুচি ভজন। দ্বিপ্রহর দিবস হইতে 3:30 প্রহর পর্যন্ত, মানে এখন 12টা থেকে 3:30 পর্যন্ত এই লীলা চলছে। যাই হোক, লীলার আগে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে ন ধনঙ্গ ন জনঙ্গ ন সুন্দরী কবিতাং জগদীশ কাময়ে মম জন্মনীশ্বরে হে জগদীশ, আমি ধন জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। কামনা করো, প্রচুর অর্থ আসুক, কামনা করো। দিলেও নেবে না, দিলেও কেউ নেবে না, তাই তাহলে ভালো। শোনা, actually you have to keep such desire. You have to pray to Lord such a way, oh Lord, I don't want money, wealth, popularity, appreciation. This is Don John. I have only one desire. What desire? Life after life after life, I want to be your servant. Please allow me to serve you. That is the prayer we have to do. মানে বলছে, আমি মনে এইমাত্র কামনা করি যে জন্মে জন্মে আমি যেন তোমাতেই আমার অহিতুকি ভক্তি হোক। কামনা করা হয় অহিতুকি ভক্তি, হেতু থাকবে না। ও ভগবান, আমি তোমাকে 1000 টাকা দিলাম সেবার জন্যে, আমার ছেলেটা পাস করিয়ে দাও, অমুকের অসুখ করেছে ভালোটা করিয়ে দাও। দেখবো যে 1000 টাকা দিয়ে 1000 কোটি টাকার চেয়ে নিচ্ছে। ভগবান তো দেখছে, বাবা এ তো দেখছে সেই এতে সুদ অনেক, 1000 টাকা সুদ অনেক, ভগবান দেবে। এই জন্য বিচার করতে হবে। গৃহদ্রব্য শিষ্য পশু ধান্য আদি ধন, স্ত্রী পুত্র দাস দাসী কুটুম্বাদিজন, কাব্য অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা,
পার্থিব বিষয় মধ্যে সব বাড়তা, এইসব পাইবার আশা নাই করি, শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি। প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ, সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি ভক্তিগন্ধ। মনে আছে? না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগে, না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগে। নিজ কর্ম গুণ দোষে যে যে জন্ম পায়, নিজ জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গায়, জন্মে জন্মে এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তির জগে অনুসরণে, বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার, বিষয়ে যে সেই মত প্রীতি হো চরণে তোমার, সেই মত বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে, বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে, দিনে দিনে বৃদ্ধি হো নামের প্রভাবে, দিনে দিনে বৃদ্ধি হো সেবার প্রভাবে, পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রায়, পশু পক্ষী আমি পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রায়, তব ভক্তির ভক্তি বিনা দরে লয়ে,
Madhanya Ananya Samudita Vivida Vikaradi Bhusha Pramugdho Mamat Kantati Lolo Smarama Kalalita Dali Narmapta Sato Dolaram Budi Bangshiriti Roti Madhupanaraka Puja Lilo Radha Krishna Satishna Purijana Ghataya Shivamano Smarami Mradhanna Kale, this is the pastimes going on between 12 noon until 3:30. What pastimes? Radha and Krishna, they are manifesting pastime near Radha Kund. Flashing water, Jalakhala. Bangshiharan, stealing Krishna's flute. Lukochuri, hiding amongst each other. It's such type of pastimes. So, Lalita Devi organizing the pastimes, and every Sakhis, intimate associates of Radharani and Krishna, Shakhas, all they become happy when Radha Krishna together. So, our goal, our main goal, to keep Radha Krishna together. That is our practice. আমাদের প্রথম চরম লক্ষণ হচ্ছে কি ভজনে মানে আমাদের পরমার্থ যে করছি আমরা যে এসেছি মঠে বা হরিনাম নিয়েছি, দীক্ষা নিয়েছি, মালা করছি, লক্ষ্যটা কি রাধা কৃষ্ণকে একসঙ্গে থাকতে। দিব্যাদ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমধ শ্রীমদ রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ শ্রীশিল রাধাশিল গোবিন্দ দেব্যৌ পৃষ্ঠালী বিষব্য মানুস্মরামি। Transcendental Vrindavan, a wish-fulfilling tree, under the is a beautiful canopy Singhasan. On the Singhasan, Radha Krishna sitting there. And surrounding Radha Krishna, this intimate associate, Sakhis, they are rendering service. That we want to see. So all the Sakhis and Sakhas, they become extremely happy. So therefore, Madhyanna Kale Jahara Paraspar Sangmajanita Vividha Vikaradi Ashtashatik Tetris Sanchari Praviti Bhabrup Bhushan Some Oti Monohar Bhammo Utkanta Otishay Loulo Chanchal Satishna Kandara Pajaka Lolitadi Sakhiganer Pariyas Bhakke Prapta Sukho Dola Manabihar Jalakali Bangshiharan, Ratikira, Madhupan, Surya Pujadi, Vividha Lila, also Sun God, worshipping Sun God. Tatpar Hoya Purijana Koti Savita Chechen, Shai Shri Radha Krishna Kami, Smaran Kori. Daro. Boi lagbe? Amar lagbe na? রাধা কুণ্ডে সুমিলন বিকারাদি বিভূষণ রাধা কুণ্ডে বামকণ্ঠ মুগ্ধ ভাবলে Baba
মদন কাল মোরে মনে মদন কাল মোরে আমি মদন কাল মোরে মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गंधार विका गिरिधारी जी की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ श्री गोलगदाधर